हाँ, दिस इज अ polar covalent because it's negative charge, carbon is positively charged. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा। तो जिहड़े पोलर होंगे वो किहदे च डिजोल्व होणगे? पोलर दे विच ही डिजोल्व होणगे। तो पोलर में कौन होंदा है? वाटर। वाटर पोलर। तो ये वाटर दे विच ईजीली डिजोल्व हो जाती है। बट नॉन पोलर दे विच लाइक CCl4, बेंजीन दे विच, साइक्लोहेक्सेन दे विच उहदे च डिजोल्व नहीं होंदे क्योंकि ये सारे नॉन पोलर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। डेंसिटी तुहानूं पता है कि होंदी है? मास पर यूनिट। सर लाइट डिजोल्व लाइक यही हो गया ना, जिहड़े पोलर है वो पोलर च डिजोल्व होणगे, जिहड़े भी नॉन पोलर होणगे वो नॉन पोलर च डिजोल्व होणगे। तो सॉल्यूबल डेंसिटी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिहड़ी है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो डिपेंड करती है मास के ऊपर। मीन जिहदा मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। हुण आपे देखो किहदी डेंसिटी ज़्यादा होगी? इन्हों डेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी? जे मान लो मैं हाइड्रोकार्बन सेम रखना, चेंज ना करा, तो फिर किहदी डेंसिटी ज़्यादा है? जिहदा मास ज़्यादा है। मास किहदा ज़्यादा है? RI। आयोडीन का मास ज़्यादा होंदा, उदों घट किहदा होंदा? ब्रोमीन का, उदों घट क्लोरीन का, उदों घट क्लोरीन का। ऑर्डर विल बी आयोडीन, ब्रोमो वाले, क्लोरो वाले, क्लोरो वाले। लगी समझ? कुछ डेंसिटी की है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जे आप वॉल्यूम फिक्स रख रहे मान लो तो मास वधूगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो मास किहदा ज़्यादा? आयोडीन का मास ज़्यादा, ग्रुप के सब तो थल्ले है। ठीक है, उस बाद किहदा ज़्यादा? ब्रोमीन का, उस बाद क्लोरीन का, उस बाद फ्लोरीन का। इसका मतलब हाईएस्ट डेंसिटी किहदी होगी? आयोडीन की। ब्रोमो तो बाद क्लोरीन का नहीं आऊगा। ब्रोमो तो बाद क्लोरीन ही है। क्लोरीन तो ऊपर आके बेटा छोटी जी है। फ्लोरीन का मास कितने ज़्यादा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंफ्यूज करी जाती है। उस तो बाद आ गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की गल करिए तो मोस्टली जिन्ने भी और अपने हैलोजन कंपाउंड्स है वो सारे पोलर है। तो पोलैरिटी इन्हां दी हैगी है। तो नैचुरली जिहड़े इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा होंगे बेटा। आ मॉलिक्यूल है। मेल्टिंग ते बॉइलिंग का कंसैप्ट पता सारा तुहानूं? व्हाट डज मेल्टिंग मीन? व्हाट डज बॉइलिंग मीन? कितने को पॉइंट पे कोई चीज वो तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया ना। मेल्टिंग का मतलब क्या है? वो तो ठीक है मेल्ट होना, बट एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन इन द प्रोसेस कि उस प्रोसेस च हो की रहा है। जो ਅਸੀਂ कहते हैं कोई चीज़ मेल्ट होगी तो हाँ वो ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀ? ਸੋਲਿਡ टू लिक्विड। ਇਹਦਾ मतलब मेल्टिंग इज अ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड स्टेट। ਤੇ सॉलिड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। एक पर्टिकुलर शेप होंगी है, एक पर्टिकुलर बॉन्ड होता है जिहदे विच कोई क्यूबिक क्रिस्टल है, कोई हैक्सागोनल क्रिस्टल है। किस तरह के क्रिस्टल होंगे हरेक दे आपदे मॉलीक्यूल है ना। तो आ जो शो किए मॉलीक्यूल बना रहे हैं तो मॉलीक्यूल के ये जुड़िया है, ये जुड़िया है। आ जो इंटरमोलीक्यूलर बॉन्ड है, दो मॉलीक्यूल के विचाले वाला बॉन्ड है। जो क्रिस्टल बनया ये बॉन्ड बड़े स्ट्रोंग होंगे हैं। जिवें सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल कितना स्ट्रोंग होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आयनिक होता हो तो वो करके डिफरेंट चार्जेस होंगे हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। बट इतने पोलैरिटी है, ये नैगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज। तो पोलैरिटी थोड़ी जी हैगी है, वो करके अट्रैक्शन हैगी है। जो असीं मेल्ट करना तो सानूं हीट नहीं देनी पैनी है कि आ
ਆ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਲਟਿੰਗ। ਤੇ ਜੇ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ, ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਇਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬੋਇਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਗੈਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿੰਨੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀਕ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਬੋਇਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਹਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਪੇਅਰ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਲੋਜਨਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਤੇ ਆਇਰਨ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਪੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਡਾਇਪੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਪੋਲ, ਵਨ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਤੇ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਕਾਰਬਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਹਦੀ ਘਟ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸਮਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਸਿਗਮਾ ਇਨਫਾਈਨਟੈਸਮਲੀ ਸਮਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਿਗਮਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਚਾਰਜ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ difference is called polarity. Inflammable nature। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਲੇਮੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 4 ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ 3 ਹੈ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦੀ 2.8 ਹੈ, ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ 2.5 ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਫਲੋਰੋਮੀਥੇਨ ਹੈ CH3F, ਇਹਦੀ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1.847। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਰੋ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ब्रोमो भी है एंड आयोडीन that is 1.860। बेटा ये सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं हैगा, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू तो है। 1.830 1.636। now the question rises, question बनता की बनता क्वेश्चन ये बनता है कि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनैगेटिव बट डायपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट इन द ग्रुप, वाई? ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो बनता है, ऊँ याद करने की नहीं लोड़।
ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ ਕਿਹਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੋਲਰ ਬੌਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ, ਪੋਲਰ ਬੌਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਲਰ ਬੌਂਡ ਇਹਦਾ ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਥੱਲੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਸ਼ੇਡ ਪੇਅਰ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਡਾਇਪੋਲ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਡਾਇਪੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਟੂਵਰਡ ਫਰੋਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੋਣਾ। ਹਾਈਐਸਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਾਈਐਸਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜਿੰਨੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਪਈ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਮਾਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਪੈਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਇਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘਟਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਘਟ ਹੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵਧਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਟਣਾ ਹੀ ਹੈ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੋਰੋਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੈਕੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੋਮਲਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਥਰਡ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਆਕਟੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਊਗੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੱਕਾ ਤੇ ਅਨੋਮਲਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈਆਂ ਅਰੀਨਸ ਦੀਆਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਅਰੀਨਸ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆਈਸੋਮੈਰਿਕ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ। ਇਹ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈਸੋਮੈਰਿਕ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਈਸੋਮੈਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਈਸੋਮੈਰਿਕ ਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਈਸੋਮੈਰਿਕ who have same molecular formula but different structure, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਮਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਲਿਖਤਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਲੋਜਨ ਲਿਖਦਾ, ਆਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਲੋਰੋ ਬਿਊਟੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ 1 ਕਲੋਰੋ ਸੀ,
ठीक है। इस तो इलावा तीजी मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लो, सारे ने सेम ही होने चाहिए। वन वन डाइथाइल वन क्लोरो इथेन। हुण इहदा मॉलिक्यूलर फार्मूला की लिखोगे C4H9Cl। इहदा की लिखोगे, इहदा की लिखोगे ठीक है ना। तो ये सारे की है संबंध की बन गया इन्हों का आइसोमरिक। ठीक है, आइसोमरिक अल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन उत्थे की पूछा ने कि किहदा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होएगा किहदा घट। सब तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इहदा है, उस तो बाद इहदा ते उस तो बाद इहदा। जिन्नी ब्रांचिंग वधेगी उन्ना बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। रीजन बीइंग जे आ मॉलिक्यूल की गल करिए, दूजा मॉलिक्यूल आ हो गया, ये विचाले वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। जिन्ना सरफेस ज़्यादा होएगा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होएगी। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होएगी, उन्होंने तोड़ना औखा होएगा, ज़्यादा एनर्जी यूज होएगी, बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर। तो जिन्नी ब्रांचिंग हो जाएगी उन्नी सरफेस एरिया घट जाएगा, क्योंकि आ इत्थे आ गया, इत्थे हुण आ वाला नहीं आ सकता, सीधा फिट नहीं हो सकता ये करके। इफैक्ट पेगा सेम ट्रेंड। मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ फर्क इन्ना होंदा है कि एदी दा सौखा है, इहदा तां क्रिस्टल सौखा बन जाना, इहदा क्रिस्टल ही नहीं बनना, क्योंकि क्रिस्टल वास्ते फिटिंग भी होनी चाहिए है ना प्रॉपर। ਜਿਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ क्रिस्टल नहीं बनना, ਉਹਦਾ क्रिस्टल नहीं बनना। उस तो बाद आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरेन्स। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਕੁਛ ਵੀ। हाँ इनफ्लेमेबल नहीं है ये। ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਅਰੀਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਹੜਾ? स्ट्रॉन्ग का मतलब ਮਤਲਬ ਸਟੇਬਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕਾਈਲ। स्टेबिलिटी का एलिफेटिक की हमेशा होती है। एरोमेटिक का रिएक्टिव होता है, बेंजीन जी हाईली रिएक्टिव है, रिएक्ट कर देती है। अरीन्स का मतलब होता बेंजीन। ਹੁਣ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਲਰਲੈਸ ਲਿਕੁਇਡ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਹਾਇਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡ ਹੋਣਗੇ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇ ਆਰ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਲੂਬਲ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਮੋਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦਿਸ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਨੋਨ ਪੋਲਰ। ਜੇ ਆਹ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਹੈ ਨਾ, पर आ वाला हिस्सा नॉन पोलर है, तो ये किवें डिजोल्व होएगा। इन्हें रिपल्शन लेनी है, इन्हें भावें अट्रैक्शन लेनी है, क्योंकि इतने थोड़ा जिहा पॉजिटिव पोलैरिटी तो हैगी है, बट ये पोलैरिटी कंपैरेटिवली अल्काइल हैलाइड के वांगू नहीं हैगी। क्यों? क्योंकि जे असीं इहदी रेजोनेंस देखिए ना, तो इहदी रेजोनेंस दे विच पता लगता है भी ये बॉन्ड किस तरह का है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ नॉन फेयर क्लोरीन ये की कर जाती है प्लस आर रेजोनेंस, जिहदे जिहड़े लोन पेयर है वो कंजुगेशन दे विच पार्टिसिपेट कर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन, जिहड़ा कि अल्टरनेट सर्कल क्यों बना दिंदे? हाँ सर्कल क्यों बना दिंदे हैं। वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत घट बच्चे पूछते हैं, तो मेरी ख्वाहिश होती है भी कोई पूछे। ये सर्कल इस करके बनाते हैं क्योंकि बेंजीन की एक स्ट्रक्चर नहीं होंगी, बेंजीन की पॉसीबल ही नहीं ये एक स्ट्रक्चर होवे, क्योंकि आ जिहड़ा बॉन्ड है ये एक पाई बॉन्ड है, जिहड़ा कि रेजोनेट करता रहता इस कार्बन ते इस कार्बन के विचाले, तो ये इत्थों टुट के इत्थे भी बन जाता। तो कहने मतलब दूजी स्ट्रक्चर की होएगी, दूजी स्ट्रक्चर आ हो सकती है। इत्थे मैं बॉन्ड बनाया सी,
ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਂਡ ਹੈ C1 C2 C3 C4 C5 C6 ਇੱਥੇ C1 C2 C3 C4 C5 C6 ਇਹ C1 ਤੇ C6 ਤੇ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ C1 ਤੇ C2 ਚ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਬਲ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੋਂਡ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਸ਼ਲ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰੋਟੇਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਗੋਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਲ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਬਲ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਗੋਲਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੋਲਾ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਅਲਕਾਈਲ ਹਲਾਈਡ ਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਪਰ ਹਾਂ ਪਰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆ ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਡਰਾਇੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹ -I ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਦਰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਹ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪੇ ਕਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੋਲਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲੀਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਜੇ ਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ